أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 130 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پچھلی آیت میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ سے دعائیں مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آنے والی نسلوں کی کتنی فکر تھی کہ جب اللہ نے ان سے کہا کہ تمہاری نسلوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ظالم ہوں گے، جن تک اللہ کا وعدہ نہیں پہنچتا، تو اب انہوں نے اپنی حکمت کے مطابق، ان کو پتا تھا کہ کچھ نافرمان بھی ہوں گے، لیکن پھر اپنی حکمت سے اپنی نسلوں کے لیے دوسری دعائیں مانگنے لگے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے بھی دکھا دے اور ہماری توبہ بھی قبول فرما، اور بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ اور یہ دعائیں جب ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، تو دونوں مل کے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، اور پھر مزید مانگ رہے ہیں اپنی نسلوں کے لیے کہ کوئی ایسا بھی ہو جو ان کی رہنمائی بھی کرے، انہیں بتائے بھی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو دعا کی کہ اے ہمارے رب، ان میں سے ایک رسول اٹھا جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، بے شک تو سب سے زیادہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک رسول کے لیے دعا مانگی تھی کہ ایک رسول اٹھا ان میں سے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تو بہت سے رسول آئے ہیں، لیکن یہ سارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تھی تو ان کے ساتھ ان کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ان کی نسل میں سے صرف ایک ہی رسول آئے ہیں جو کہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت وہ دعا مانگی تھی تو ایز اٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا تھا، اور ہزاروں سالوں کے بعد اس کے نتیجے میں امت مسلمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جب اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے تو اس کے نتیجے، اس کے ریزلٹس ہمیں اسی وقت نظر بھی آئیں۔ کئی بار اس کے ریزلٹس عرصے بعد نظر آتے ہیں، اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی حیاتی میں بھی ان کی دعاؤں کا اثر انہیں نظر نہیں آیا، کئی ہزاروں سال بعد ان کی دعاؤں کے اثر نظر آئے۔ آیت نمبر 130، ومن اور کون ہے، یرغبو جو منہ موڑے، ام ملتا طریقے سے، ابراہیم کے، الا مگر، من وہ جس نے، سفیہا بے وقوف بنایا، نفسہو اپنے نفس کو، ومن اور کون ہے، اصل میں یہاں پوچھا نہیں جا رہا بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے مگر وہ جو بے وقوف بنائے خود کو۔ ومن، یہاں پہ من کا معنی اصل میں نہیں، کہ کوئی ایسا نہیں ہے کیا جا رہا ہے، یہ استفہام میں نہیں ہے۔ یرغبو، رغبہ یرغبو، رغبت کرنا یعنی کسی میں دلچسپی لینا، کسی کی طرف رضامندی کرنا، ٹو انکلائن کرنا ٹورڈ سم ون، ٹرننگ ٹورڈز اللہ، اصل میں مطلب یہ بنتا ہے اس کا۔ لیکن کیونکہ آگے ان آ رہا ہے، رغبہ کے بعد اگر ان آ جائے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے اپوزٹ، یعنی وہ جو منہ موڑے، اسی لیے یہاں پر اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا کہ کون ہے جو منہ موڑے۔ الا من سفیہ نفسہ، مگر وہ جس نے بے وقوف بنایا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو۔ سفیہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ہلکا کرنا، میک فول آف، بے وقوف بنانا، تو وہ کسی اور کو نہیں بلکہ خود کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ جو کوئی ایسا کرے گا اس نے بے وقوف بنایا خود کو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے وقوف ہی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے گا۔
सुफहा हमने पहले भी पढ़ा है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि मुनाफिक ईमान वालों के लिए कहते हैं कि क्या हम बेवकूफों की तरह ईमान लाएं, क्योंकि मोमिन के सैक्रिफाइसेस जो दीन के लिए वो करते थे वो उन्हें बेवकूफी लगती थी। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी उन्होंने बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस किए, और जिनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कुरान मजीद में इंशाल्लाह। तो अगर तुम इब्राहिम को मानते हो तो फिर सैक्रिफाइस तो दीन का हिस्सा है। सैक्रिफाइस से मुंह मोड़ना ही बेवकूफी है। बेवकूफी है क्या? असल में बेवकूफी है खुद का या किसी दूसरे का नुकसान करना अपनी अकल की कमी की वजह से। ये है बेवकूफी। और अब आप गौर करें कि पिछली आयत में जो दुआ थी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी कि या रब तू एक रसूल उठा उनमें से जो उन्हें किताब की तालीम दे, जो उन्हें हिकमत सिखाए, जो उन्हें उनका तस्किया करे, वो सारी दुआएं एज इट इज कबूल हुई जब अल्लाह ने हजारों साल बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही है जिन्होंने कुरान सुनाया, तालीम दी, लोगों को पाकी और खुलूस का रास्ता दिखाया। क्योंकि सबसे अजीम तोहफा किसी कौम के लिए अगर कोई हो सकता है तो वो है हिदायत का तोहफा। पैगंबर सबसे अजीम तोहफा है किसी कौम के लिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लाए थे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही दीन था, उन्हीं का तरीका था। तो अगर हम पिछली आयत को और इस आयत को जोड़ें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ असल में ये कहा जा रहा है कि जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मुंह मोड़ रहा है, असल में वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से मुंह मोड़ रहा है, और वो अपने आप ही को बेवकूफ बना रहा है। तो अब आप देखें कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक अल्लाह के हुक्म वही है, अल्लाह के फैसले वही हैं। जो उस वक्त सही था वो आज भी सही है, जो उस वक्त गलत था वो आज भी गलत है। अगर झूठ बोलना, चोरी करना, जुल्म करना, जिना करना, कत्ल करना ये उस वक्त गलत था और आज भी गलत है। और अल्लाह की फरमा बरदारी करना, अल्लाह की इबादत करना, लोगों की मदद करना, ज़कात देना, ये उस वक्त भी सही था और आज भी सही है। तो अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इस्लाम इज़ टू मच। यहाँ तक कि मुसलमानों को भी ये बात कहते हुए सुनी होगी आपने। क्योंकि लोग कहते हैं कि दिस इज़ अननेचुरल, ये कोई बहुत नॉर्मल नहीं है। ये उस ज़माने में फ़ॉलो करना आसान था, लेकिन आज के ज़माने में ये सब कुछ फ़ॉलो करना मुमकिन नहीं है। दिस इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन सच्चाई ये है कि नेचुरल तरीकों को जब हम छोड़ देते हैं और ज़िंदगी को हम अननेचुरल तरीकों से जीते हैं और उसकी आदत हो जाती है, तो फिर नेचुरल चीज़ें हमें अननेचुरल लगने लगती हैं। नॉर्मल चीज़ें हमें एब्नॉर्मल लगने लगती है और एब्नॉर्मल नॉर्मल लगने लगता है। तो जो भी चीज़ हम हमेशा रहते हैं या हमेशा से करते आ रहे होते हैं और आस-पास के लोग भी हमारे उसी तरह से रहते हैं या उस वही कामों को कर रहे होते हैं, तो जो कोई चीज़ उसके अलावा होती है, उससे हट के होती है, तो वो हमें एब्नॉर्मल लगने लगती है। और जो हमेशा हो रहा होता है, जो हमेशा से हम कर रहे होते हैं, वो सही और नॉर्मल लगने लगता है। जैसे सपोज़ एक सोसाइटी है जो एक तरह से ड्रेसअप होती है, उसके एक अपनी ड्रेसिंग सेंस है, उसका एक कल्चर है। अगर उसमें कोई बाहर का शख्स आए जो फ़ॉरेन से आए और वो अलग तरीके से कपड़े पहने हुए हों, तो वो एब्नॉर्मल लगता है कि ये एब्नॉर्मल है, और उसी तरह से उसकी सोसाइटी में वो नॉर्मल है। तो यानी इसका सही और गलत से संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि सही वही है जो नॉर्मल है। जैसे मेरे साथ एक लड़की थी जो बहुत ज़्यादा कोक और पेप्सी पिया करती थी। पानी की तरह वो उसे पिया करती थी और कहती थी कि पानी का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, खाली पानी मैं नहीं पी सकती। तो इस बात से मैं हैरान थी कि किसी को पानी का टेस्ट कैसे नहीं पसंद आता। पानी कितनी बेसिक चीज़ है और कितनी इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है बॉडी की। ये कैसे हो सकता है कि कोई कहे कि मुझे पानी नहीं अच्छा लगता? लेकिन वो कहती थी कि मैं पानी सिर्फ़ तब पीती हूँ जब मेरे पास कोई और ऑप्शन ना हो, मजबूरी में पीती हूँ। और वो अपने पास पेप्सी और कोक का स्टॉक भर के रखती थी। तो उसने इस अननेचुरल चीज़ को इतना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया था कि वो उसे नेचुरल लगता था और नेचुरल चीज़ उसे डिफ़िकल्ट लगती थी, यानी पानी पीना उसे मुश्किल लगता था। बहुत से लोग
अननेचुरल अनहेल्दी फूड, प्रोसेस्ड फूड, आर्टिफिशियल फूड को पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो उन्हें अगर आप फ्रूट्स और सैलेड्स दें तो उन्हें उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। और उसके नतीजे उस वक़्त नहीं नज़र आएँगे, उस वक़्त तो वो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसके नतीजे में बीमारियाँ हो जाएगी। और उसी तरह से कोई शख्स अगर बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, हेल्दी फूड खाता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह खाता है, उसे आप अगर अननेचुरल आर्टिफिशियल फूड दें तो उससे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो जो भी हम बुरे काम करते हैं, जो भी गलत काम किए जाते हैं, जो भी हराम काम किए जाते हैं, उसे उस वक़्त तो बहुत लोग एन्जॉय करते हैं, उस वक़्त तो उसके फ़ायदे नज़र आते हैं, लेकिन बाद में उसके असल नतीजे, उसके बुरे नतीजे सामने आते हैं। चाहे इस दुनिया में वो सामने आए, चाहे आखिरत में सामने आए, लेकिन बुरे काम के बुरे नतीजे बाद में नज़र आते हैं। वलक़द और अलबत्ता तहकीक इस्तफ़ैनाहु चुन लिया हमने उसे। ये नून के ऊपर जो खड़ा ज़बर है उसका माना है हम, और हु जो है उसकी ज़मीर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही है। इस्तफ़ा यस्तफ़ी, मुस्तफ़ा भी इसी से है। इस्तफ़ा जो है वो अरबिक में चुन लेने के लिए आता है। अरबिक में इज्तबा भी कहते हैं चॉइस को, और इख्तियार भी का भी माना होता है चॉइस करना। लेकिन इस्तफा निकला है सफ़वा से, जिसका माना होता है पाक या प्योर या खालिस। तो सफ़वा का जो एक माना बनता है वो होता है पाकी, यानी प्योरिटी और खालिसपन, और इसका एक माना होता है बेहतरीन हिस्सा। तो इस्तफा का एक माना तो ये हुआ कि वो चुना हुआ है और बेहतरीन है और बिल्कुल खालिस है, प्योर है, बिकॉज ऑफ हिज प्योरिटी उसको चुना गया है। और दूसरा माना ये है कि जिसने चुना है वो खालिस उस चुनने वाले की चॉइस है, उसके अंदर किसी और की दखल अंदाजी नहीं है, किसी और ने उसकी चॉइस को इन्फ्लुएंस नहीं किया है, यानी अल्लाह ने अपनी मर्जी से चुना है और किसी और की उसमें दखल अंदाजी नहीं है। तो किसी को ये पूछने का हक नहीं है कि इसको क्यों चुना, क्योंकि अल्लाह की मर्जी है जिसे चाहे चुने। और मुस्तफ़ा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है वो भी इसी से है। तो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चुना था अपने दीन के लिए, और उनके बहुत से इम्तिहान भी हुए थे। तो हर वो शख्स जो दुनिया में मुश्किलों से गुजरता है, अल्लाह का इम्तिहान होता है। बुरे दिन तो गुजर जाते हैं, लेकिन जो इंसान उसमें दीन पर कायम रहता है वो कामयाब हो जाता है, और जो गलत कदम उठा देता है इम्तिहान के दौरान तो वो नाकामयाब हो जाता है। और असल कामयाबी क्या है? जन्नत का पा लेना ही असल कामयाबी। व इन्नहु और बेशक वो, हु की ज़मीर जारी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ, कि बेशक वो फिल आखिरती आखिरत में लमिन स्वालिहीन अलबत्ता साले लोगों में से होंगे। नेक लोगों के जो दर्जे होते हैं अल्लाह के नज़दीक, जो सबसे ज़्यादा नेक हैं वो है नबी। सबसे पहले आते हैं नबीयीन, उसके बाद सिद्दीकीन, उसके बाद शुहदा और उसके बाद सालिहीन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम सालिहीन लोगों में से होंगे, लेकिन वो तो नबी थे और वो भी उलुल अज़्म नबी थे, तो उनका दर्जा तो नबीयीन में होना चाहिए। आखिरत में उनके लिए ये क्यों कहा गया कि वो सालिहीन में से होंगे? असल में ये उनके फॉलोअर्स के लिए आया है कि जो उनको फॉलो करते हैं वो उनके साथ होंगे, वो अपने उन बच्चों के साथ होंगे जिनके लिए उन्होंने दुआएं की, जो उनकी दुआओं का हिस्सा है। वो उम्मत जिसके लिए उन्होंने दुआएं की, उनमें से वो लोग जो अल्लाह के फरमा बरदार हैं। असल में उनकी इताअत करने वालों का अल्लाह ने दर्जा बढ़ाया है, कहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके साथ होंगे आखिरत में। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की अज़मत बयान करते हैं और कहते हैं कि जो कोई उनके तरीके से मुंह मोड़ता है वो दरअसल जुल्म कर रहा है अपने आप पर, नुकसान कर रहा है खुद का, बेवकूफ़ी कर रहा है। और अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भी पसंद फरमाया है, चुन लिया है, और आखिरत में भी उनका दर्जा उन नेक बंदों में होगा जो मकबूल है। आयत नंबर 131, इज़ जब क़ाला कहा लहू उसको, रब्बुहु उसके रब ने,
अस्लिम फरमा बरदार हो जा, सबमिट कर दे, सरेंडर कर दे, मान जा। अस्लिम का रूट है सीन लाम मीम। अस्लिम अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह के लिए खालिस कर दो। सीन लाम मीम इस्लाम का भी रूट है। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ सबमिशन। जैसे अल्लाह के सामने अपने हथियार डाल देना, यानी अपने ईगो को, अपने प्राइड को, अपनी अना को खत्म करके सरेंडर कर देना, मान जाना अल्लाह की बात को। मुस्लिम वो होता है जो अल्लाह के हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम कर दे। तस्लीम भी इसी से है। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा अस्लिम, तो उन्होंने फौरन कहा अस्लम तू। कौला, उसने कहा अस्लम तू, मैं फरमा बरदार हो गया। आई सबमिट, आई सरेंडर, मैं मान गया। ली रब्बिल आलमीन, रब के लिए जो तमाम जहानों का रब है। तो हर वो शख्स जो भी अल्लाह के हुक्म के आगे झुकता है, मान लेता है, वो मुस्लिम है, वो चुना हुआ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी चुने हुए थे और फर्मा बरदार थे, अल्लाह के हुक्म को मानते थे, फौरन सबमिट कर दिया करते थे। तो सुनते ही जो अल्लाह के हुक्म को मान ले, वो मुस्लिम है, वो सबमिट करने वाला है, अल्लाह ने उसे चुन लिया है। जैसे अल्लाह का हुक्म है झूठ मत बोलो। अब जब भी आपके सामने मौका आए और आपके पास दो चॉइस हो, सच बोलने की और झूठ बोलने की, और आपको झूठ बोलने में फायदा दिखे लेकिन आप सच को चुने, तो आप उस वक्त, उस मोमेंट, उस लम्हे के लिए अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। यानी हर वो टेस्ट या ट्रायल जो हमारी जिंदगी में आते हैं, आप उनमें से जब सही को चुनते हैं तो अल्लाह के हुक्म को चुनते हैं, तो आप उस वक्त अल्लाह के चुने हुए हैं। देखिए, जब हम मस्जिद में हैं या कुरान पढ़ रहे हैं या कोई इस्लामिक लेक्चर सुन रहे हैं या रमजान है और हम रोजे रख रहे हैं या हज पर हैं, तो ऐसे वक्त में ये कहना कि आई सबमिट, आई सरेंडर, मैं फर्मा बरदार हूँ, अस्लम तू, ये बहुत आसान है ये कहना। लेकिन असल टेस्ट तब है जब किसी सिचुएशन में हम हैं और हमें मौका हो, हमारे पास एक मौका हो कि हम कोई गलत काम करके पैसे ज्यादा कमा सकते हो, या एक छोटा सा झूठ बोलकर किसी को धोखा देके बहुत सा पैसा कमा सकते हो, या अपने सीवी में एक छोटा सा चेंज करके झूठी बात लिखकर एक जॉब हासिल कर सकते हो। लेकिन उस वक्त अगर आप सच को चुनते हैं, उस वक्त अगर आप गलत काम से रुक जाते हैं, उस वक्त अगर आप कम कमाने में खुश रहते हैं, तो ये है सबमिशन, ये है रियल सबमिशन। या एक सिचुएशन ऐसी है कि आपके घर में शादी का फंक्शन है और सारे लोग खाने पीने में, मजे करने में बिजी हैं और नमाज का वक्त हो जाता है, और अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप भी वही करते रहें जैसे सब लोग कर रहे हैं, या आप उठें, जाएं और नमाज पढ़ें। ऐसे वक्त में लोग भी आपको रोकेंगे, आपका मजाक भी करेंगे कि बड़ा दीनदार है, या कहेंगे कि छोड़ो कजा पढ़ लेना, क्या बोरिंग हो तुम। अब आपके पास ये जो चॉइस है कि आप नमाज को कजा पढ़े या अल्लाह की रजा को सबसे ऊपर रखें और अल्लाह के फर्मा बरदार हो जाए। तो ये सारी छोटी छोटी सिचुएशंस जो हमारी जिंदगी में आती हैं, ये हमारा इम्तिहान होती हैं, और ये देखा जाता है कि क्या हम अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हैं या नाफरमानी करते हैं। और ये याद रखें कि छोटे से छोटा भी कोई नेक अमल अल्लाह के यहाँ महफूज है, और जब हम वहां जाएंगे तो हमें उसका अजर मिलेगा। कोई भी हमारा अमल ज़ाया नहीं जाएगा, और हर उस लम्हे में जब हम अल्लाह की फरमाबरदारी चुनते हैं, अल्लाह हमें चुन लेता है अपने दीन के लिए। अच्छा, चले अब हम एक और सिचुएशन देखते हैं। एक लड़की है जो कॉलेज जाया करती है, और सारी लड़कियों का वहाँ एक ड्रेसिंग स्टाइल है, लड़कियों का वहाँ चलने का, बोलने का, खाने का, खड़े रहने का, बात करने का भी एक स्टाइल है। और उस लड़की के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो उन्हीं लड़कियों की तरह हो जाए, उन्हीं लड़कियों की तरह ड्रेसअप हो, उन्हीं लड़कियों की तरह बाल बनाए और फिर वहां जाए, और जस्ट टू फिट इन, ताकि कोई उसे अकेला ना करे, कोई उसका मजाक ना बनाए, या वो अल्लाह के हुक्म को माने और मॉडेस्ट ड्रेस पहनकर वहां जाए। तो उसके पास चॉइस है, या तो वो उन लड़कियों को खुश करे या वो अल्लाह की रजा में राजी हो जाए। और अगर उस लड़की ने कहा अस्लम तु लि रब्बिल आलमीन, तो वो उस वक्त अल्लाह की चुनी हुई बंदी है।
اسلام ورڈ جو ہے لفظ اسلام اس کا ایک معنی ہے ٹو سرنڈر اور دوسرا معنی ہے ٹو بی ایٹ پیس وتھ، یعنی جو بھی آپ نے فیصلے کیے اللہ کی رضا کے لیے اس پر خود بھی راضی ہونا، اس پر خود بھی خوش ہونا، اس پر سکون میں رہنا، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے کوئی فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ اس پر افسوس کریں کہ کاش میں نے دوسرا چوائس لیا ہوتا، یعنی جو میں نے چن لیا ہے میں اس میں خوش ہوں، راضی ہوں، اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ تو یہ صحیح اور غلط کے فیصلے ہمیں ہر وقت کرنے ہوتے ہیں، ہر وقت ہم ایک سچویشن میں ہوتے ہیں، ایک ٹیسٹ میں ہوتے ہیں، اور جب بھی ہم صحیح کو چنتے ہیں تو ہم اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو چنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، انہوں نے فوراً کہا اسلم تو، اسلام ہی وہ ریلیجن ہے جو ابراہیم علیہ السلام لائے تھے۔ چاہے کوئی یہود ہو یا نصارہ ہو یا مشرک ہو، سبھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو سبھی مانتے ہیں، لیکن اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو خود مسلم تھے، اسلام لا چکے تھے، وہ کوئی اور مذہب نہیں لائے تھے بلکہ اسلام ہی لائے تھے، اور انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یہ نہیں کہا کہ لارڈ آف اسرائیل یا لارڈ آف کرسچنز، وہ تمام جہان کے لوگوں کا رب ہے اور اس کا میں فرما بردار ہوں۔ آیت نمبر 132، ووصا، اور وصیت کی بہا اس کی ابراہیم، ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وہ یعقوب، اور یعقوب نے، وصا کا روٹ ہے واو صاد یا، وصیت کرنا یعنی انسٹرکٹ کرنا یا ایڈوائز کرنا، وصیت جو ہے وہ ضروری نہیں کہ مرنے کے وقت ہی کی جائے، وصیت کبھی بھی کی جا سکتی ہے، بیہا یعنی اس کی، یعنی اسلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کسے وصیت کی؟ اپنے بیٹوں کو، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، بنی اسرائیل ہم نے پڑھا تھا، بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی ہے۔ یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے گرینڈ سن تھے، اور یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا، تو اسی وجہ سے بنی اسرائیل نام پڑا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ان کی نسل۔ تو وہ کیا وصیت کری تھی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے؟ انہوں نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹوں، انا بے شک اللہ، اللہ نے اصطفا چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو، فلا تموتن تو تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم اور ہو تم، حالانکہ ہو تم، مسلمون مسلمان۔ اصطفا کا روٹ ہوتا ہے سواد فا واو، مصطفیٰ بھی اسی سے ہے، چن لیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے، اور اس لفظ کی ڈیٹیل میں ہم اسٹڈی کر چکے ہیں پہلے۔ تو چن لیا ہے تمہارے لیے اللہ نے دین کو، اور دین کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے جزا، بدلہ، اور دوسرا ہوتا ہے عمل۔ اگر ہم دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے عمل کرنا، اور آخرت کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے بدلہ، جزا سزا کا دن، جیسے یوم الدین ہم نے پڑھا تھا کہ بدلے کا دن، اور یہاں پر معنی ہے عمل، تو دین اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ فلا تموتن، پس ہرگز بھی تم نہ مرنا، بالکل بھی ایسا نہ کرنا، یہ جو شد آ رہی ہے اوپر تموتن کے اوپر تشدید آ رہی ہے، تشدید سے اس کے اندر شدت پیدا ہوتی ہے کہ ہرگز بھی ایسا نہ کرنا، الا مگر، انتم اس حال میں کہ تم مسلمون مسلمان ہو، یا اس ورڈ کو نوٹ کریں، یہاں کہا گیا مسلمون، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو دین لائے تھے وہ اسلام ہی تھا، یہاں پہ اس آیت میں کنفرم کیا جا رہا ہے۔ اب آپ ایک بات نوٹ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کے صرف دو بیٹے نہیں تھے بلکہ دو سے زیادہ بیٹے تھے، کیونکہ بنی جو لفظ آتا ہے، بنی آتا ہے بیٹوں کے لیے جو دو سے زیادہ ہوں، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سبھی بیٹوں کو یہ بات کہی، ایک ساتھ کہی یا الگ الگ کہی، لیکن سب کو یہ وصیت کی کہ تم ہرگز بھی نہ مرنا، بلکہ اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی صرف اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔
دیکھیں ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ اس میں سے ایک امت کو پیدا کرنا جو مسلمان ہو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے جو ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے اور اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے جو بچے ہوں گے وہ کوئی اور ریلیجن پر ہوں گے، بلکہ اس آیت میں یہ واضح کر دیا گیا ہے، اس کنفیوژن کو پوری طرح سے دور کر دیا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کو بھی یہی ایڈوائس دی گئی تھی کیونکہ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو یہی سکھایا تھا کہ تم مسلمان ہی ہو کر مرنا. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جو بچے ہوئے ہیں ان کا کوئی اور مذہب ہونا چاہیے تھا اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو بچے ہوئے ہیں صرف انہی کا مذہب اسلام ہونا چاہیے تھا. سبھی کا مذہب اسلام ہے، سبھی کو مسلمان ہونا ہے. دین جس دین کو ابراہیم علیہ السلام لائے تھے وہ مسلم اسلام تھا. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دین اسلام کی وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اسماعیل علیہ السلام کو بھی اور اسحاق علیہ السلام کو بھی، اور اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام نے سیکھا اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو یہی وصیت کی. تو ہر والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی، اپنی اولادوں کو دین کی وصیت کرے، دین سکھائے تاکہ ان کے بچے اپنے بچوں کو بھی دین سکھا سکیں. اس آیت میں خاص طور پر یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کیونکہ بنی اسرائیل انہی کی نسل میں سے ہے، تو اس کے ذریعے بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ دین اسلام ہی وہ دین تھا جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو سکھایا. اور آپ دیکھیں اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ہرگز بھی تم نہ مرنا. کیا کسی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی موت کب آئے گی؟ نہیں پتا ہوتا. تو ہر شخص کو ہر لمحہ اسلام پر رہنا ہے، اللہ کا فرما بردار رہنا ہے تاکہ جب ہمیں موت آئے تو ہم مسلمان ہوں، اللہ کے فرما بردار ہوں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ یا رب تو ہمیں اور ہماری اولادوں کو اسلام پر قائم رکھ اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری فرما برداری ساری زندگی کر سکیں اور جب ہمیں موت آئے تو ہم مسلمان ہوں اور اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی ہو اور جب تو ہمیں آخرت کے دن اٹھائے تو ہمیں صالحین لوگوں کے ساتھ اٹھانا. آمین یا رب. الحمدللہ آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please do share with others and be part of Sadaqah Jariyah, continuous charity.